सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए गौड़ी पूरबी महला चौथा। एह मनुआ खिन ना टिकै बाह रंगी दह दह दिश चल चल हांड। गुर पूरा पाया वड भागी। हर मंत्र दिया मन ठांडे। राम हम सतगुर लाले कांडे। रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना। हम करज गुरु बहु सांडे। पर उपकार पुण्य बहु किया। दो तार तार परांडे। जिनका प्रीत हृदय हर नाही। तिन कूरे गांडन गांडे। ज्यों पानी कागद बिन सजात है। त्यों मन मुख गर्भ गलांडे। हम जानियम कछु ना जाने। आगे ज्यों हर रख
त्यों ठांडे। हम भूल चूक गुर कृपा तारो। जन नानक कुतरे कांडे। हम जानिया कछु ना जाने। आगे ज्यों हर रख त्यों ठांडे। हम भूल चूक गुर कृपा तारो। जन नानक कुतरे कांडे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी पूर्वी राग है, चौथे पातशाह जी की बाणी है, जो 170 171 अंग ते ये पावन शब्द दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई परविंदरपाल सिंह जी बुट्टर आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। घरां विच पंजाबी बोलिया करो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ, ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। जो हड़ आए ने पंजाब तो लैके दिल्ली तक बहुत वड्डी त्रासदी है। अजे भी समा बहुत डर खौफ वाला है। सो अपने भैणां भरावां बच्चियां बजुर्गां दी जो मुसीबत विच हन मदद करना, यही मनुखता दा, मानवता दा, इंसानियत दा सब तो वड्डा धर्म है। दिल्ली दे विच 5 गुरु साहिबानां दे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान हैं और इन्हां अस्थानां दी ये हमेशा ही महिमा है कि इथों सेवा दे कारज हमेशा ही वड्डी पद्धर ते हुंदे ने। गुरुद्वारा बंगला साहब निशान साहब दे कोल विशेष काउंटर बने हैं। आपां सुखी बैठे हैं, भावें एक पानी की बोतल ही कलीए जे साड़ी समर्था नहीं है, पर जे रब ने दिता है तो भाई उहदे दिते विचों देना है, ना मंग के ना खो के। फिर रब दे विचों, रब दे दिते विचों देण लग्या बंदिया तैनूं शर्म नहीं आउणी चाहिदी, संकोच नहीं होना चाहिदा, तेरे विच कंजूसी नहीं आउणी चाहिदी। अजो भैन भरा साडे वीर बच्चे मुसीबत विच ने, ये कल नूं किसी नूं भी आ सकती है। रब दा परचा है, वो भी ओहदी मौज है, रजा है। जिन्होंने महाराज ने सेवा देनी, ये भी ओहदी बख्शिश है। सो आओ आप अपने भैणां भरावां दे दुख नूं वंडाईए। तुसीं भागां वाले हो, तुहाडे दसवंध दी रोज़ अरदास गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे पावन आस्थान ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे हजूर की जाती है कि जिन्हां ने दसवंध भेटा कीता है।
ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਡੇਰੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੌਤ ਬੰਦਨੇ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ, ਨੇਤਰ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੁਖ ਹਰ ਆਰਾਧਹਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮ। ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੀ ਦਾਤੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਦਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਹਾਡੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਡੇ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 171 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਵਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਕਤਾ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਐਸ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਜੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਵਕਤੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ। ਰਾਮ ਹੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਦਾਸ, ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਾਂਢੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੇਵ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਇਸ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਭੀ ਸੋਰਠ ਭੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬੌਰੰਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਰੰਗੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖਿਆਲਾਤ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਚਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਪਗਾ ਬੇਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਨੈ ਬੇਨ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਅਨਾਥ ਦਾਸ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਦਲ ਪੱਤਰ ਪਤਾਕ ਪਟ, ਦਾਮਨ ਕਛਪ ਮਾਥ, ਭੂਤ ਦੀਪ ਦੀਪਕ ਸਿੱਖ, ਜਾਓ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੱਲ ਦਲ ਪੱਤਰ, ਚੱਲ ਦਲ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾਕ ਪਟ, ਪਤਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਪਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਰਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਚਲਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੱਛਪ ਮਾਥ, ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਸਿਰੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਭੂਤ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਹਿਮ ਭਰਿਆ ਖਿਆਲ ਹੀ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਸਿੱਖ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈਏ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੋ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਗਹੀ ਸਮਝਾਇਓ ਸੈ ਪੋਤ, ਜੈਸੇ ਮਰਕਟ ਬਿਰਸ਼ ਪਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਠਾਂਡੋ ਹੋਤ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਪਾਵਕ ਝਰਪ ਜਲੰਤ। ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਨਮਜਾਤ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਸੁਤੈ ਅਨਾਦ ਕੋ ਮਨ ਰਤ ਵਿਖੇ ਕਰੰਤ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਹ ਦਹ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਹਾਡੇ। ਦਹ ਦਹ ਦਿਸ, ਦਹ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦਾ। ਦਹ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਹਾਡੇ, ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਡੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, 4 ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਨ ਕੋਣ, ਵਾਇਵ ਕੋਣ, ਅਗਨ ਕੋਣ ਤੇ ਨੈਰਤ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ, ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 4 ਉਪ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੀ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਹ ਦਹ ਦਿਸ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਸ਼ੇ, ਭਾਵ ਇਹ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਡੇ। ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਠਾਡੇ, ਠਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਠਾਂਡੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ। ਤੇ ਠਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ।
ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਤੇ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸ ਹੈ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 22 ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 22 ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬਿਰਤੇ ਨੇ 22 ਦੇ 22 ਝੂਠੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ 2200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਣ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਹਿਤ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੰਨਾ ਰੱਖ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਮੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸਾਇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਇਹ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਦਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ, ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਾਸ ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਸੋ ਫੂਲ ਚੜਾਇ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇਰਾ, ਜੋ ਹਮਰੋ ਚਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ, ਸੋ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰ ਹੇਰਨ ਕਰੈ, ਪਾਪਨ ਗਨ ਕੋ ਤਤ ਛਿਨ ਹਰੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ 22 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੀਂ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪੋ? ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਠਾਡੇ, ਮਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗਮਨ ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹਿ, ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੂਡੀ ਉਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਡੋਰੀ ਕੀ ਮਰੋਰ ਜੈਸੇ ਲਟੁਆ ਫਿਰਤ ਰਹਿ, ਤਾਉ ਹਾਉ ਮਿਟੈ ਗਿਰ ਪਰੈ ਹੋਵੈ ਥਕਤ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਅਸੁੱਧ ਜਿਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਾਹੀ, ਸੁਧ ਭਏ ਨਿਹਚਲ ਸ਼ਬ ਕੈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ ਚਤਰ ਕੁੰਟ, ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੌਨ ਨਾ ਬਕਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਕਿ ਪਤੰਗ ਗੁੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਡੂ ਉੱਡੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੋਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਡੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਲਕ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲਾਟੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਐਸੀ ਡੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤਦੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਅਸੁੱਧ ਜਿਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਾਹੀ, ਸੁੱਧ ਪਏ ਨਿਹਚਲ ਸ਼ਬ ਕੈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਥੇਰਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਹੈ ਦਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ ਚਤਰ ਕੁੰਟ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੇਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੌਨ ਨਾ ਬਕਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਕਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦਾ, ਫੇਰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਢੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਠਾਡੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਡੇ। ਰਾਮ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੈ ਮਾਰ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈ ਖਰੀਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮੰਨਹੁ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਠ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਰਾ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਪਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਐਸੇ ਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮਨ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਮ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਅਮੋਲਕ
ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਔਗਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕਣੈ ਬਚਨੈ ਦਾ ਸੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਗਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਾਰ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਕੀਆ। ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਲਾ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਥਾਵਾਂ-ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਿ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਭਉ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰ ਪਰਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ, ਅਨ ਰੱਖਿਆ ਅਰ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ, ਤੇ ਡਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਡਰ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਉਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਠਨ ਹੈ ਤਰਨਾ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਰ ਪਰਾਡੇ, ਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਡਨ ਗਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਗੰਢਾਂ ਗੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਗੰਢ, ਸਾਡਾ ਜੋੜ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤਿਹ ਤਿਹ ਉਰਜਾਇਓ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਪਿਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੰਢਣ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੂਰੇ ਗਾਂਢਨ ਗਾਂਢੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੀਆਂ ਹੀ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਢਨ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਗੰਢਣ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋਊ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਇਉਂ ਕਰੂੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਗਲਾਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਾਡੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ, ਮਨ ਲਾਲਚੀ, ਮਨ ਲੋਭੀ, ਮਨ ਲਾਲਚੀ, ਮਨ ਚੰਚਲ, ਮਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਊ, ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਆਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਦ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ, ਇਉਂ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਆਗਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਆਗਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਆਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉ ਹਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਡੇ। ਜਿਉ ਹਰ ਰਾਖੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਠਾਡੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਜਹ ਬੈਸਾਲੈ ਤਹ ਬੈਸੈ ਸੁਆਮੀ, ਜਹ ਭੇਜੈ ਤਹ ਜਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕਹਿ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਜਨ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਕੇ ਕੂਕਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਤਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂਕਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਤੇ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਕਹਿ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਤਰੇ, ਆਪਾਂ ਤਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਕੋ ਤਰੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਢੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੂਕਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੂਕਰ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ। ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਣੀ ਲੱਗੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਬਣੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੈ ਆਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਡੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।